So, in our previous session, we discussed Lagrangian mechanics, right? Lagrangian, or how to solve the equation of motion of a system using Lagrangian approach. അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെ Lagrangian ഉപയോഗിച്ച് we can find the equation of motion for any system, and we discussed simple pendulum, compound pendulum and Atwood's machine. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്നു. ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല സർ. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് Hamiltonian mechanics ആണ്. So is there another way to find the equation of motion of a system? അപ്പം എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, okay, in Lagrangian mechanics you find the equation of motion using Lagrangian function, where Lagrangian is a function of ഏതൊക്കെയായിരുന്നു Lagrangian function? Lagrangian is a function of generalized coordinate, which means L is a function of q dot and t, right? Which means Lagrangian is a function of generalized coordinate, generalized velocity and time. അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? You framed a second order differential equation for n number of generalized coordinate. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ if there are n number of generalized coordinate, you derived n sets of second order differential equation. എന്തായിരുന്നു? d by dt of dou L by dou qk dot minus dou L by dou qk equal to 0. അല്ലേ? അപ്പം 10 generalized coordinate ഉണ്ടെങ്കിൽ you need to derive 10 number of this second order differential equation. So in this way you use Lagrangian approach to solve the equation of motion of a system. Clear അല്ലേ? അതെ സർ. Hamiltonian dynamics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is an alternative approach devised by Hamilton. Lagrangian പോലെ ഹാമിൽട്ടൺ ഡിവൈസ് ചെയ്ത ഒരു അപ്രോച്ചാണ് Hamiltonian dynamics. In Hamiltonian dynamics, instead of this generalized velocity, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, Lagrangianൽ we have used generalized velocity. അതായത് നമ്മൾ L എന്ന് പറയുന്ന Lagrangian ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇഫ് r and theta are the generalized coordinate, r ഉം തീറ്റയുമാണ് generalized coordinate എങ്കിൽ ആ Lagrangian നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആറിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം, ആർ ഡോട്ടിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തീറ്റയെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം, തീറ്റ ഡോട്ടിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റിന്റെയും ജനറലൈസ്ഡ് വെലോസിറ്റിയുടെയും ടൈമിന്റെയും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു Lagrangian. പക്ഷേ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജനറലൈസ്ഡ് വെലോസിറ്റി he used, or Hamilton used, generalized momentum. So there's a new term, generalized momentum, which is denoted by pk. Okay, qk is the generalized coordinate and pk is the generalized momentum corresponding to the generalized coordinate qk. H is a function of, or Hamiltonian is a function of what? qk, pk and t. qk, pk and t. Clear ആണോ? കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും? അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is just a function of generalized coordinate, generalized momentum and generalized coordinate, generalized momentum and time taken. ഇനിയും ഇതിന്റെ വേറൊരു വലിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, if there are n generalized coordinate, you need to derive n sets of second order differential equation. So in the Hamiltonian approach you need to derive, okay, you need to derive 2 sets of first order differential equation. So there's the difference. നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വയ്ക്കുക, q1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ ലഗ്രാഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യു നീഡ് ടു ഡിറൈവ് 1
second order differential equation. പക്ഷേ in the Hamiltonian you need to derive two first order differential equation. അപ്പം ലഗ്രാഞ്ചിയനിൽ നിങ്ങൾ വൺ സെറ്റ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഹാമിൽട്ടോണിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊരു പ്രയാസമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ യു നീഡ് ടു ഡിറൈവ്. ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ജോബ്? ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനാണോ എളുപ്പം, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനാണോ എളുപ്പം? അതായത് d²y/dt² എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാനാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ dy/dt എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാനാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം? വിച്ച് വൺ ഈസ് ഈസി ഫോർ യു? ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിലല്ലേ? അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ വേയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരെണ്ണം എഴുതേണ്ട സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എഴുതണമെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, if there are two generalized coordinate in Lagrangian approach you need to derive what? Two set of equation. And in the Hamiltonian approach you need to derive how many set? Four set of equation. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ്. ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റിന് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ വെച്ച് എഴുതേണ്ടി വരും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? So this is a basic foundation. അതായത് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it used generalized velocity. Hamiltonian dynamics it used generalized momentum. In Lagrangian approach, if there are, or you need to use one set of second order differential equation, but in the Hamiltonian formulation two sets of first order differential equations are used in the place of one set of second order differential equation. In general, these both the formulations are correct and both the formulations are equivalent, but most generally Hamiltonian dynamics is used as the foundations for statistical mechanics and quantum mechanics. അപ്പോൾ രണ്ട് അപ്രോച്ചും സെയിം ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഡൈനാമിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഡൈനാമിക്സ് ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എമർജ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്നും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എമർജ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെയും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെയും ഒരു ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. കാരണം ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായതുകൊണ്ട്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ആൻഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അതെ സർ. Okay. അതെ സർ. Next we need to learn two terms. First one is generalized momentum, then cyclic coordinate. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാമിൽട്ടോണിയനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടേം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം. എന്താണ് ഈ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത്. കാരണം ഹാമിൽട്ടോണിയൻ is a function of generalized momentum in the place of generalized velocity which is used in Lagrangian. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം? നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ. You know what is the difference between generalized coordinate and what? The normal coordinate. സാധാരണ ഒരു കോർഡിനേറ്റും ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. കാരണം കൺസ്ട്രെയിൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഓൺലി റിക്വയർ സം മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് റിക്വയർഡ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദാറ്റ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ്. അങ്ങനെ ഓരോ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റിലും വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം. നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, കൺസിഡർ എ പാർട്ടിക്കിൾ. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി v ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് v equal to what? dx/dt. Velocity of the particle, since it is moves along x direction, velocity equal to dx/dt, which is nothing but x dot. അല്ലേ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു dx/dt ക്ക് we can represent as with x dot. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ can you say what is the kinetic energy of the particle t? What is the kinetic energy of the particle which is moving with a velocity x dot along the x axis, which is half
എം വി സ്ക്വയർ അല്ലേ അല്ലേ which is equal to half m x dot square. എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി പോണേ, half m x dot square. നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് we wrote what is the velocity of that particle and we wrote what is the kinetic energy of that particle and we got it as half m x dot square. And all of you kindly take the derivative of this kinetic energy with respect to x dot. Kinetic energy derivative with respect to x dot on the what just find what is dt by dx dot. dt by dx dot on the okay. And the get is it mx dot? mx dot ആണോ അല്ലേ mx dot square ഇത് it's a function of x dot. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് kinetic energy with respect to x dot. So it is half into m into 2 into x dot. 2 cancel which is mx dot which is nothing but the momentum of the particle. ഇതല്ലയോ മൊമെന്റം. അതുമല്ല നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് kinetic എനർജിയെ with respect to velocity നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ you will get the momentum. Okay. Half mv square ne v കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ you will get mv which is the momentum of the particle. നമുക്ക് കിട്ടി kinetic എനർജിയെ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it is nothing but the momentum of the particle. ഇതേ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, we are just considering the potential energy v. So don't confuse capital V and small v. Small v for velocity, capital V for potential energy. And in our previous sessions we discussed potential energy v is a function of what? X only. Potential energy depends only on space or position. Position മാത്രമേ potential energy depend ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. We are discussing of the conservative system. So potential energy is a function of position only and not the function of x dot. Potential energy is not a function of x dot. നമ്മൾ ഇത് conservative system Lagrangian equation derive ചെയ്തപ്പോൾ conservative systemത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ പൊസിഷനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ can you say what is dou v by dou x dot? Dou v by dou x dot എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? It is 0 because x dot is not a function or x dot doesn't depend on v explicitly. So that you can say dou v by dou x dot equal to 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് ഇക്വേഷൻ 1 ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാമല്ലോ. ഇക്വേഷൻ 1 മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മൊമെന്റം ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് d by dx dot of t എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. കൈനറ്റിക് എനർജിയെ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് മൊമെന്റം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതാമല്ലോ. വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് dou by dou x dot of t minus v എന്ന് എഴുതാവേ. കാരണം എന്താ? dou by dou x dot of v എന്താണ്? 0 ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് dou t by dou x dot which is നിങ്ങൾക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. രണ്ട് വേരിയബിൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എടുത്തത്. So you can write potential energy, momentum in terms of dou by dou x dot of t minus v. ഇത് എഴുതിയതിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? How you got this one? Dou by dou x dot of t minus v. സംശയം ഉണ്ടോ? ഹലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. കാരണം dou v by dou x dot 0 ആയതുകൊണ്ട് you can write momentum as dou by dou x dot of t minus v. What is t minus v? What is t minus v? L, which is nothing but Lagrangian. അല്ലേ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. Lagrangian is nothing but the difference between kinetic energy and potential energy. അപ്പോൾ L ആണ് t minus v. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you can say
P equal to dou L by dou x dot, right? And this is called generalized momentum. So if you want to get the generalized momentum on a particular generalized coordinate, just take the derivative of Lagrangian with respect to that generalized velocity. Is it clear? So in general, you can say Pk equal to generalized momentum corresponding to the generalized coordinate Qk. Pk equal to dou L by dou Qk dot. Dou L by dou Qk dot. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു തീറ്റ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പി തീറ്റ. ആൻഡ് യു വിൽ സേ പി തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഡോ എൽ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഡോട്ട്. ക്ലിയർ ആണേ? ഡോ എൽ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഡോട്ട്. If it is P5, dou L by dou phi dot, or if it is Px, dou L by dou x dot. If it is Py, dou L by dou y dot. Clear ആണോ? So generalized momentum is nothing but the derivative of Lagrangian with respect to generalized velocity. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം അല്ല ഉള്ളത്, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇസ് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്. സോ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് Qk. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം രണ്ട് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു എക്സ്പെക്ട് ടു ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം. ഇഫ് ആർ ആൻഡ് തീറ്റ, then you need to expect PR and P theta. So this generalized momentum is also called conjugate momentum or canonical momentum. അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് കോൺജുഗേറ്റ് മൊമെന്റം ഓർ കനോണിക്കൽ മൊമെന്റം? അപ്പൊ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? കോൺജുഗേറ്റ് മൊമെന്റം എന്നും കനോണിക്കൽ മൊമെന്റം എന്നും വിളിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? Clear ആണ് sir. So this is all about generalized momentum, which is a very important case in Hamiltonian dynamics. കാരണം ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. കാരണം ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം. അപ്പം ഒരു സിസ്റ്റം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ, റൈറ്റ്? ആ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കിട്ടത്തുള്ളൂ? അതിന്റെ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം കിട്ടത്തുള്ളൂ. Clear ആണേ? So from the Lagrangian you can find out what is the generalized momentum by differentiating the Lagrangian with respect to the generalized velocity. And the next important term, another next important term is cyclic coordinate. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഹലോ, സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ശരി. അപ്പം എന്താണ് സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ all of you kindly write what is the Lagrangian equation of motion for a conservative system. കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ളതെന്ന് എഴുതിക്കേ. നമ്മൾ ആ എഴുതിയ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, ജനറൽ കേസും ഉണ്ട്, കൺസർവേറ്റീവ് ഉണ്ട്. ജനറൽ കേസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജിയിലാണ്, അതേപോലെ ജനറലൈസ്ഡ് ഫോഴ്സിലാണ്. അതെങ്ങനെ കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറും എന്നുള്ളതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയോ? എന്താ വരുന്നേ? ഇറ്റ് ഈസ് d by dt of dou L by dou Qk dot minus dou L by dou Qk equal to 0. ആണോ? d by dt of dou L by dou Qk dot minus dou L by dou Qk equal to 0. ശരിയാണോ?
sir. Okay, so this is the Lagrangian equation in the case of a conservative system. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു we know dou L by dou QK dot. എന്താ dou L by dou QK dot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താ dou L by dou QK dot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? PK. It is nothing but generalized momentum PK. It is nothing but generalized momentum PK. So you can substitute PK instead of dou L by dou QK dot. Dou L by dou QK dot എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? PK സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? d by dt of PK. d by dt of PK or dPK by dt minus dou L by dou T equal to 0. ആണോ? dPK by dt minus dou L by dou QK അല്ലേ? dou L by dou QK equal to 0. Clear ആണോ? അതെ sir. Or you can say PK dot equal to dou L by dou QK. PK dot equal to dou L by dou QK. അതായത് നോക്കേ, നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയ ലഗ്രാഞ്ചിനെ ഈ ഫോമിലേക്ക് എഴുതി. PK dot equal to dou L by dou QK. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് PK dot? PK dot equal to dou L by dou QK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ it is nothing but the Lagrangian equation of motion in the case of a conservative system. മാറിപ്പോകരുത്. ഓക്കെ, അപ്പം ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dou L by dou QK dot. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഇസ് PK dot? PK dot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് dou L by dou QK. കേട്ടോ? ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിനൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇഫ് PK equal to dou L by dou QK dot, what is PK dot? It is nothing but dou L by dou QK. അത് Lagrangian equation of motion ആണ്. അതായത് d by dt ഇവിടെ വരും. ആ d by dt of dou L by dou QK dot എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? dou L by dou QK എന്നാണ് പഠിച്ചത്. ക്ലിയർ ആണ്? അപ്പോൾ PK dot കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ലഗ്രാഞ്ചിയനെ ആ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പി തീറ്റ ഡോട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും? പി തീറ്റ ഡോട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ തീറ്റ, റൈറ്റ്? ക്ലിയർ ആണോ? ലഗ്രാഞ്ചിനെ ആ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റ് എടുത്താൽ മതി. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ദാറ്റ് മൊമെന്റം. അതായത് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അല്ലേ? ന്യൂട്ടൺ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അല്ലേ ഡി പി ബൈ ഡി ടി? അതിന് പകരം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓരോ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റിന്റെയും മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ ലഗ്രാഞ്ചിനെ ആ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സപ്പോസ് യു ഫോർമുലേറ്റഡ് ദ ലഗ്രാഞ്ച്. ഓക്കെ, ആ ലഗ്രാഞ്ചിനെ തീറ്റ ആയിരുന്നു ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ലഗ്രാഞ്ചിനെ എഴുതി വന്നപ്പോൾ, അപ്പം തീറ്റയാണ് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് എങ്കിൽ ലഗ്രാഞ്ച് മസ്റ്റ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തീറ്റ ഡോട്ട് ആൻഡ് ടി, റൈറ്റ്? തീറ്റ ഡോട്ട് ടി ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് എഴുതി വന്നപ്പോൾ ആ ലഗ്രാഞ്ചിലെ തീറ്റ ഡോട്ട് ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തില്ല? തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇല്ല. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ if you derive the Lagrangian, if you are not finding any coordinate QK, or if you are finding that the Lagrangian of a system doesn't contain the generalized coordinate QK explicitly, നിങ്ങൾ എഴുതിയ ലഗ്രാഞ്ചിനിൽ QK എന്ന് പറയുന്ന ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് വെക്കുക. Then what is dou L by dou QK? Then what is dou L by dou QK? If the Lagrangian of the system doesn't contain QK, അത് QK ഡോട്ടിലേക്കേ ഉള്ളൂ. QKയുടെ ഒരു ടേമും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ ഒരു ടേമും ഇല്ല, തീറ്റ ഡോട്ട് ടേമും മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ കെ ഇഫ് ദ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഡസൻ കണ്ടെയ്ൻ ക്യൂ കെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് 0 റൈറ്റ്. ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ കെ എന്താകും? 0 ആകും. ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഡോ എൽ ബൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ തീറ്റ എന്തായി പോകും? 0 ആയി പോകും. കാരണം എല്ലിൽ തീറ്റ ഇല്ല. So that dou L by dou theta equal to 0. Or in general, if the expression for Lagrangian of a system, if the coordinate qk doesn't appear explicitly, we can write dou L by dou qk equal to 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും? Which means pk dot equal to 0, right? Which means pk dot equal to 0. ആണോ? അല്ലേ? പി കെ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ കെ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ കെ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. ഇഫ് ദ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഡസൻ കണ്ടെയ്ൻ ക്യൂ കെ ആസ് എൻ variable, or if you are not finding qk variable explicitly in the Lagrangian, you can say dou L by dou qk equal to 0, or you can say pk dot equal to 0, or integrate this expression. ഇതിനെ integrate ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? pk dot integrate ചെയ്താൽ which is nothing but pk, right? With respect to time integrate ചെയ്താൽ pk, or it is nothing but dou L by dou qk dot എന്ത് കിട്ടും? വാട്ട് ഇസ് പി കെ? എന്ത് കിട്ടും? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, റൈറ്റ്? ഹലോ, ആണോ? അതായത് വി ഗോട്ട് പി കെ ഡോട്ട് ഇക്വേഷൻ 1 പി കെ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ആ ഇക്വേഷൻ 1 ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? pk is constant. What is pk? Generalized momentum associated with the generalized coordinate qk, which is a constant of motion. This is a very important concept, which means whenever the Lagrangian function doesn't contain a coordinate qk explicitly, then the generalized momentum pk is a constant of motion. Then we will call that coordinate qk as cyclic coordinate or ignorable coordinate. Clear ആണോ? Cyclic or ignorable. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിരുന്നു തീറ്റയും ഫൈയും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ജനറലൈസ്ഡ് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എഴുതിയപ്പോൾ തീറ്റ ടേംസ് ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ ദാറ്റ് തീറ്റ ആസ് സൈക്ലിക് ഓർ ഇഗ്നറബിൾ. ദെൻ ദ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. എന്തെന്ന് പറയാം നമുക്ക്? ആ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം എന്തെന്ന് പറയാം? കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ക്ലിയർ ആണോ? ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ്. അപ്പോൾ സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ലഗ്രാഞ്ചിയനിൽ വരാത്ത ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി സേ ദാറ്റ് ദ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, or you can say pk dot equal to 0 if qk is cyclic. ക്ലിയർ ആണോ? കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ? സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ് നിങ്ങൾ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എഴുതി നോക്കുക. അതിലെ ഏത് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആണോ ഇല്ലാത്തത് ആ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? സൈക്ലിക് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ momentum corresponding to that cyclic coordinate is constant of motion. It is constant, not 0. കേട്ടോ, തെറ്റിപ്പോലെ. momentum is not 0. momentum is constant. അതിന്റെ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തിലേക്ക് വരും? 0യിലേക്ക് വരും. Is it clear? Clear ആണ് സർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ അതിന് തീറ്റയും ഫൈയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് എങ്കിൽ ആറിനെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. തീറ്റയും ഫൈയും എന്ന് പറയുന്ന ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റിൽ നിങ്ങൾ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കോർഡിനേറ്റ് മിസ്സായാൽ ആ കോർഡിനേറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. അല്ലാതെ ടോട്ടൽ കോർഡിനേറ്റിനെ മിസ്സാവുന്നതല്ല. ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റുകളിൽ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എഴുതുമ്പോൾ ഏത് കോർഡിനേറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത്
അതിനെ നമ്മൾ സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ് എന്നോ ഇഗ്നറബിൾ കോർഡിനേറ്റ് എന്നോ വിളിക്കും. Then you can say the generalized momentum associated with that generalized coordinate is constant of motion. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സ് ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചൊരു കാര്യം, ഇന്ന് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് പ്രോബ്ലം. സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What is central force? If the force acts on a particle, if a force acts on a particle in such a way that it is always directed towards or away from a fixed point, ഒരു പോയിന്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നോ ആണ് ആ ഫോഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we can say the magnitude of force depends on its distance, right? അതിനാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പം if a force is acting in such a way that if it is directed towards or away from a fixed point, അതിനാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? ദ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മോഷൻ, അല്ലേ? ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ കേസ് ഓഫ് വാട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇതിലെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് ദ objects are revolving around a particular point, then the angular momentum should be conserved, or angular momentum is a constant of motion. കേട്ടിട്ടില്ലേ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആണെന്ന്? ഓക്കെ, we can prove that one using this Hamiltonian approach. അല്ലെങ്കിൽ ഈ അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ് എന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, let us consider the motion of a particle in a central force field. അതിന്റെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ, ഇൻ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ അതിന്റെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എഴുതിയാൽ, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റിൽ എഴുതാം. എങ്ങനെയായിരിക്കും? എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു it is t minus v, right? L is equal to t minus v. What is t? x ഉം y ഉം ആണ്, 2 dimensional motion ആണ്. x ഉം y ഉം ആണ് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എങ്കിൽ what is t? half m x dot square plus half m y dot square, right? half m x dot square plus half m y dot square. x നെ y നെ നമ്മൾ പോളാർ കോർഡിനേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ what is x? x equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണേ. ഇത് നമുക്ക് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ ഹൗ ടു റെപ്രസെന്റ് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഇൻ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്. x equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, right? What is x dot? x dot എന്തായിരിക്കും? x dot equal to first derivative of r dot, derivative of r which is r dot into cos theta plus r into derivative of what? cos theta. cos theta എന്താണ്? minus sin theta then d theta by dt. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന dx by dt ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് dr by dt into cos theta, അടുത്തത് പ്ലസ് r into cos theta ഡെറിവേറ്റീവ് minus sin theta into d theta by dt, which is nothing but minus r theta dot sin theta, minus r theta dot sin theta. ഓക്കെ ആണോ? മനസ്സിലായോ x ഡോട്ട് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത്? ഓക്കെ, അതുപോലെ y ഡോട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയാലോ. ഇഫ് യു റൈറ്റ് y ഡോട്ട് എന്ത് കിട്ടും? r ഡോട്ട് sin theta പ്ലസ് r into cos theta into theta dot plus r into cos theta into theta dot. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് half m into x dot square plus y dot square, or it is nothing but half m into x dot square plus y dot square. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. So that you will get r dot square cos square theta plus r square theta dot square sin square theta plus minus
2 r dot cos theta r theta dot sin theta അതുപോലെ ഇതും a plus b the whole square ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആയോ? So first find x dot square, then find y dot square, then take the sum x dot square plus y dot square. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കുക, കിട്ടുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ. ഇത് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ, ദെൻ ഫൈൻഡ് വൈ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ 1. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ. ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക. വിച്ച് ഇസ് ദ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ എ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിൽ ജാമൊക്കെ എഴുതുമ്പം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഇൻ എ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് പ്രോബ്ലം? ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എം ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ആയുള്ളൂ? കൈനറ്റിക് എനർജി ആയുള്ളൂ. So if you substitute in the Lagrangian, L equal to what? Half kinetic energy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ half m into r dot square plus r square theta dot square. കഴിഞ്ഞോ? ഇനി ആരും കൂടെ ഉണ്ട്? മൈനസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്. You know, in a central force problem, potential energy is a function of position only, or V is a function of R. So this is a Lagrangian of a system in a central force problem. So ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് വി ആർ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാർട്ടീഷ്യനിൽ നിന്ന് വന്നത്. നിങ്ങളെ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് എ മോഷൻ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് പ്രോബ്ലം, അതിൽ ആറും തീറ്റയും ആയിരുന്നു കോർഡിനേറ്റ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ യു കാൺട്ട് സീ, ഓക്കെ, ഇൻ ദ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ യു കാൺട്ട് സീ എനി ടേം വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എഴുതിയ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ടോ? തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ടോ? ഇല്ല സർ. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇഫ് യു കാൺ ഫൈൻഡ് തീറ്റ, കാരണം ആറും തീറ്റയും വേണമായിരുന്നു, ആറുണ്ട് ആർ ഡോട്ടും ഉണ്ട്, പക്ഷെ തീറ്റ ഇല്ല, തീറ്റ ഡോട്ട് ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഓർ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഇൻ എ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് പ്രോബ്ലം, തീറ്റ ഈസ് എ സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ്. തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്? സൈക്ലിക് ആണ്. കാരണം എന്താ? ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എൽ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി. തീറ്റ നിങ്ങൾക്ക് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എഴുതിയപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, വിച്ച് മീൻസ് തീറ്റ ഈസ് സൈക്ലിക്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ദ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ്. ഹിയർ തീറ്റ ഈസ് ദ സൈക്ലിക്, സോ ദ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പി തീറ്റ. പി തീറ്റ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും? വാട്ട് ഇസ് പി തീറ്റ? ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, റൈറ്റ്? തീറ്റ സൈക്ലിക് ആണെങ്കിൽ പി തീറ്റ എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ? Say so or no? Yeah. So if theta is cyclic, p theta is constant. How will you find that p theta? Using Lagrangian. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? p theta equal to what? Dou L by dou theta dot, അല്ലേ? മറന്നുപോലെ. ഓക്കെ, പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ കെ ഡോട്ട് ആണ്. സോ ഹിയർ പി തീറ്റ ഇറ്റ് ഈസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഡോട്ട്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് എൽ. എൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അവിടെ നിന്നും ആ എല്ലിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റ ഡോട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് എന്ത് കിട്ടും? ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ വേണ്ട, ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ടൈമിലാണ് തീറ്റ ഡോട്ട് കിടക്കുന്നത്. സോ ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 2 തീറ്റ ഡോട്ട് ആണോ? പി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 2 തീറ്റ ഡോട്ട്. ശരിയാണോ? അതെ സർ. So 2 cancel. So you will get generalized momentum as m
ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട്. എം ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് പ്രോബ്ലം എഴുതി, അതിനെ ലഗ്രാഞ്ചിൻ എഴുതി. അത് എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ഇല്ല, which means theta is cyclic, and you told that the generalized momentum, which is p theta, is a constant. ആ p theta ഇപ്പം എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി? mr square theta dot, which is a constant of motion in a central force problem. Can you say what is that mr square theta dot? എന്താണ് ഈ mr square theta dot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോഡി ഒരു ആക്സിസിന് ചുറ്റും ആർ റേഡിയസിൽ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ what is mr square? What is mr square? Moment of inertia. It is moment of inertia, right? It is I theta dot is omega. I omega is a constant എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. What is I omega? It is nothing but L. Sorry, angular momentum. ഇവിടെ L എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചിൻ ആണ്. So I omega is nothing but angular momentum. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റിന്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ we proved that angular momentum is a constant of motion in a central force problem. Okay, so using Lagrangian equation of motion, you can prove angular momentum is a constant of motion. എന്ത് ചെയ്യുക? സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ലഗ്രാഞ്ചിൻ എഴുതുക, അതിനുശേഷം അതിന്റെ തീറ്റ ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറയുക. So that you need to say p theta is a constant and just find out what is p theta. Clear ആണോ? അതെ സർ. ഓക്കെ, അപ്പം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മോഷനെ ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിവിടെ പി തീറ്റയെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏതാണ്? പി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റ ഡോട്ട് അല്ലേ? ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റ ഡോട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക്? ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റ ഡോട്ടിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ ഇത് കിട്ടിയത്? ഓർമ്മയില്ലേ? നമ്മൾ തൊട്ട മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് പി കെ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ കെ ഡോട്ട്. പി കെ ഡോട്ടിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് പി കെ കിട്ടിയത്. അതായത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ കെ ഡോട്ട്. ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ കെ ഡോട്ടിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ ഏതിലേക്ക് വന്നത്? ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ കെ ഡോട്ടിലേക്ക് വന്നത്. So this is a first order differential equation. ആ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇന്റഗ്രൽ ആയിരുന്നു ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മോഷൻ, which is pk is a constant. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനെ ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് മോഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ് സർ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് we learned what is generalized coordinate, generalized momentum, or we discussed what is the advantage of this Hamiltonian function over Lagrangian. Then we discussed generalized momentum. Also we discussed cyclic coordinate or ignorable coordinate. Also we proved theta is cyclic or angular momentum is a constant of motion in a central force field problem. Okay no? Clear alle? അതെ സർ. Okay, so next we will discuss what is Hamiltonian function. എന്താണ് Hamiltonian function എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. That we will discuss in our next class. So you have a homework. അതായത് നമ്മളിപ്പം ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എഴുതി, 3 കേസിൽ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എഴുതി. ആ 3 കേസുകളിലും നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതി വെക്കുക? ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്. ആ ഓരോ കേസിലും ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം എന്താണ് എന്നുള്ളത് എഴുതി വെക്കുക. സിമ്പിൾ പെൻഡിൽ എടുക്കുക, ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എഴുതുക, then find the generalized momentum corresponding to നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്? തീറ്റയൊക്കെ എടുത്തത്. സോ വാട്ട് ഇസ് പി തീറ്റ എന്ന് എഴുതുക. അതുപോലെ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം, അതുപോലെ ആറ്റ്വുഡ്സ് മെഷീൻ എഴുതാലോ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എന്താണ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഡൈനാമിക്സിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട്. ഇപ്പം ഇത്രയും ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്താണ്, അത് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്, സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ്, അതുപോലെ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം എന്താണ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും ക്ലാസ് അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പം എന്തെങ്കിലും